सतगुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हुणे ही तुसी सारी संगत ने एडा वड्डा लाहा खटिया सतपुरुषां तो। पहले संत बाबे दविंदर सिंह जी तरन तारण वाले महापुरुष, उन्हां दे बचनां राही किन्ना लाभ उठाया। पिछों जिन्हां ने ओ सतपुरुषां दी संगत कीती है, जिन्हां दी आपां याद विच जुड़े होए हां। जरग वाले सतपुरुष संत बाबा भुपिंदर सिंह जी महापुरुष, उन्होंने कृपा की, उन्होंने बचन सुनाए हैं। हुण आपां छोटा जिहा बचन कोई सतपुरुषां दा याद कर लेंदे हां। वाहिगुरु जी की फतेह। थोड़ा जिहा मन ते होर असर हो जाए बई सतपुरुष किदां तकदीरां नूं बदल दिंदे हन, अणहोणी नूं अणहोणी कर दिंदे हन ते ओह मौत तो भी बचा सकते हैं। इहदे च आपां नूं शिक्षा मिलू। साडे मन नूं शिक्षा देण वास्ते ही आपां गुरु महाराज दे चरणां च इकट्ठे होए हां, साधु महापुरुषां दे बचन सुन के, ताकि गुरबाणी द्वारा लाभ उठा सकीए, साडा जन्म सफला हो जाए। सफल सफल भई सफल यात्रा, आवण जान रहे मिले साधा। वो पूर्ण साधु दी संगत विच आप जी सारे सुशोभित हो। मैं भी आप जी दे नाल ही बैठा हाँ। मैं भी सतपुरुषां दे बचनां दा लाहा खट्टिया जिहड़ा हुण तक सुनाया गया। ये तो साइंस दी देन ही है अपने सारिਆਂ नूं। कित्थे तक सतपुरुष भला कर सकते हैं, वो आपां एक बचन याद कर लईए, फिर समाप्ति होएगी। दोवें सतपुरुष संत बाबा ईश्वर सिंह महाराज ते संत बाबा किशन सिंह जी महाराज किन्ने परोपकार साडे ते करदे रहे। एक ने सेवा सांभी हुई सी, जिहड़ी बहुत औखा काम। बेअंत संगतां दी सेवा दी सारी ड्यूटी आप जी निभांदे सी। संत बाबा किशन सिंह महाराज जी, जिन्हां नूं छोटे संत महाराज कहंदे सन। वड्डे सतपुरुष भजन सिमरन ते दीवानां विच टुटियां होईयां रूहां नूं परमेश्वर नाल जोड़दे सन। गुरु कलगीधर पिता जी दे चरणां नाल जोड़दे सन ते अमृत दी दात बख्शदे सन। लखां दी तादाद विच उन्हां ने टुटे होयां नूं जोड़ के गुरु कलगीधर पिता जी दे चरणी ला के मुक्त दे योग बनाया सी, भागी बनाया सी। आज छोटा जिहा बचन एक सतपुरुषां दा याद कर लैने आ बई किन्ना वड्डा कुछ कर सकते हैं, वो मौत नूं भी रोक सकते हैं। एक बार ये मसीतां दी गल है, जो बठिंडे तो मेरा 28-30 किलोमीटर अगे जाके छोटे हजूर महाराज जी दा पिंड है। उत्थे किन्ना दा भराता बाबा हरी सिंह जी, उन्हां दे पास आके एक बीबी उसे पिंड दी जिहड़ी मगर सिंह दी बेटी सी, वो रोना शुरू कर दिता। ते बाबा हरी सिंह जी जो संत बाबा किशन सिंह महाराज जी दे भराता जी सन, उन्हें पूछा बेटा तू क्यों रोनी है? वो होर फुट फुट के रोना शुरू कर दिता। ये रोने धोने भी साधु ही कोई मिटा सकता है, पूर्ण साधु। वो कहने लगी महाराज ये लटकी
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੰਤਪੁਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੇਟੀ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੂਏ ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੀਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ। ਸੰਤਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟਾਈਮ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਟਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਸੰਤਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਰਾਬ ਲਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਿਆ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਲਾ ਲਾਂ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਗਨ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ, ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਇਹ ਚੰਡਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਇਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਆਦਮੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲਟਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਲਾਲਚ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣਾ ਪੈ ਜੇ ਪਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਹੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ, ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਛੱਡ ਪਾਣੀ, ਕਹੀ ਨਾਲ ਨੱਕਾ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਨੱਕਾ ਛੱਡੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਵੱਢਣਾ ਪੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਚ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਖੋਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਤਾ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਾਸ ਕੁਛ ਆਦਮੀ ਖੜੇ ਸਨ, ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ।
कोर्ट ने राजस्थान विच फैसला दे दिता, सारे वकीलों ने, बई इनू सजाए मौत मुंडे नू होनी चाहिए है जिन्हें आपदे प्यो दा सिर वड्ढिया है, क्योंकि उत्थे खड़े हुए अगवा मौजूद है। इस करके वो कुड़ी आपदे पेके घर विच आके जज ने हुक्म सुना दिता बई इसनू 6 तरीक नू फांसी ते लटका दिता जाएगा, क्योंकि सारे वकीलों की अगवाहां की संधि है। पता करके लड़की नू जब पता लग्या उहदे घरवाली नू, वो आपदे पेके आके दिन रात रोंदी सी भी मेरा तो कुछ भी नहीं बनना, फिर मैं की करूंगी, ये तो हुंदा ही है। वो हरी सिंह संत बाबा किशन सिंह महाराज जी दे भराता जी सन, उन्होंने पास आके रोना शुरू कर दिता। कहने लगे मेरे पति नू 6 तरीक नू जज ने फांसी का हुक्म दे दिता, मेरा तो संसार विच कोई नहीं, मैं राजस्थान विच व्याही हाँ, पंजाब विच भी नहीं हाँ, ते मेरा तो कुछ भी नहीं बन सकेगा। वो गुरमुख प्यारे भाई हरि सिंह जी कहने लगे बेटा मेरी तो कोई एडी अप्रोच नहीं है भी मैं तेरे घर वाले दी फांसी माफ करा सका, मेरी कचहरी विच भी कोई ऐदा दी उत्थे राजस्थान च नहीं चलती, मैं कुछ नहीं कर सकता तेरे लिए। संत महाराज जी संत बाबा किशन सिंह महाराज जी उन्होंने आना सी 1 तरीक नू मसीती, उन्हों दा स्थान मसीता सी बठिंडे ते शायद 28-30 मील के करीब अगे जाके। ते उन्होंने भरा ने कहा महापुरुषों ने आना है, तू उन्होंने चरणों च बेनती कर ली बेटा, मैं नहीं कुछ कर सकता तेरे वास्ते, ठीक है मेरे को रो पेगी, तेनू देख के मेरे भी अखां च पानी आउण लग गया, ते पर मैं कर नहीं सकता कुछ क्योंकि मेरे हाथ विच कुछ है नहीं। उन्हें कहा ठीक है सतवचन 1 तरीक नू हजूर महाराज राड़े साहब वाले सतपुरुष संत बाबा किशन सिंह महाराज जी ने जाना सी मसीती नगर विच, उत्थे पहुंच गए, वो लटकी उत्थे आ गई, महाराज दे चरणों ते सिर रख के रो रो के चरण धो दिते। सतपुरुषा ने कहा बेटी रोंदी क्यों है, तू दस सच किया, जिथे कोई दुख सुनने वाला मिल जाए ना, फिर दुख किन्ने गुणा बढ़ जाता है। फिर उच्ची उच्ची कूका मारन लग गई। सतपुरुषा ने प्यार दिता, सिर ते हाथ रखिया, बेटी तू दस तो सही रोंदी क्यों है, तेनू की तकलीफ है। साधु सारे संसार का ही भला मंगते होंगे, कोई भी नहीं है जिहदा वो नहीं भला मंगते, भला करते भी है ते रब कोलों भी सब दा भला ही मंगते हैं। उन्हें सारी गल दस दी, सच्चे पातशाह ऐदा ऐदा हुई। अगवा सी उत्थे पास खड़े हुए, मेरा पति जिहड़ा सी पानी लाउण गया सी ते अगे उहदा पिता, पहला उहदी बारी सी ते उहने आपदा पानी ला लिया सी। वो कहंदा तेरे वाला टाइम भी मैं ही लाउणा, इहदा पिता कहंदा महाराज जी आपस में लड़ पे दोनों जाने। वो पहले ही तलवार लेके गया होया सी हाथ विच ते मेरा पति खाली हाथ सी। ते जद गर्मों गर्मी वध गई, क्योंकि उदों मोटर वगैरह बिजली का बंदोबस्त नहीं सी, इन्ना सूए कस्सियां का ही पानी सी। जिहड़े थोड़े चो सियाणे ने उन्होंने सारे ने वो वक्त देखा, मैं भी देखा। हुण पानी विच जीवन है, जे कोई फसल हो फिर भी तदी आप खा सकांगे, वो फसल का लाहा लै सकांगे। तू वध गई ते उहदे पिता ने महाराज तलवार कढ़ के मेरे घर वाले नू मारन का यतन किया, उहदे गल विच
ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦਾ। ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਅਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਆਦਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਇਹਨੂੰ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਅਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹੀ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੰਤਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਮੌਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਲੜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੱਢ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਵੱਢਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜੱਜ ਨੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। 5-4 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਬੇਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਗੰਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਧੂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ ਘਰ। ਫਿਰ 1 ਮਿੰਟ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਘਰ। ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰੀ। ਸੰਤਪੁਰਾ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ ਗਈ। ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਸਤਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਸਾਧੂ ਸਨ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਹਿ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਮਾਨੈ, ਓਏ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤੇ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਧੂ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੱਜ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਉਹ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੱਜ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਬਈ ਬਹਿਸ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ
फांसी ही रहनी चाहिए है। इक्को जिहड़ा घरदियां वालों वकील कीता सी उठ के खड़ा हो गया, जज नूं कहंदा सरकार ਇਹਦਾ एक ध्यान रख लियो। जज नूं तां नींद आउणों हट गई, महाराज का बचन हो गया, क्योंकि वो नींद आउण तां रब ने हटाई भी मैं कुछ कर नहीं सकता, सारियां अगवाइयां उहदे खिलाफ। और इन्हें खड़े होके कहा महाराज सरकार जिहड़ा इहदा प्यो सी बुढ़ा वो तो तलवार लेके गया सी, इहनूं मारन वास्ते ही आया सी, ये तो खाली हथ गया सी। जे आपदे प्यो नूं ना कुछ कहंदा उन्हें बुढ़े ने तां इहनूं वड्ढी देना सी, क्योंकि वो तलवार लेके आया सी, हथियार कोले लेके आया सी। जज दे मन ते दबाव सी भी मैं फांसी लिख दी, मैं की करा, मैं कुछ कर नहीं सकता कानून दे मुताबिक। और जज नूं भी समझ आ गई। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬੁੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਤਿਰ ਕਰਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਚੱਕੀ, ਬਰੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ठीक है ਇਹਦਾ कोई कसूर नहीं है, मैं ਇਹਨੂੰ बरी करदा, गलती नाल ਇਹਨੂੰ मैं फांसी की सजा दे ਦਿੱਤੀ ਸੀ। पर उस हालातां दे हिसाब नाल ਇਹਦਾ कसूर कोई है नहीं सी, ਇਹਨੇ ਤਾਂ अपनी सेफ्टी कीती है। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ही तैयारी करके सी, ਇਹਨੇ फांसी माफ कर ਦਿੱਤੀ। सतपुरुषां ने बचन कीता सी, कहण लगे उदे पहली तरीक सी जिद्दां दी आ गल महाराज दे चरणा च होई सी, छोटे हजूर महाराज दे चरणा च। ते जज नूं आह गल उहने दसी, इन्हां दे वकील ने बई इहदे च जज साहब फिर मुंडे दा की कसूर होया? इहदे प्यो ने तां इहनूं वड्ढी देना सी, जे ना कुछ करदा इहने उहदी तलवार खो के ओह वड्ढ दित्ता, इहने अपनी सेफ्टी कीती है, इहदे च इहदा गुनाह की होया? परमेश्वर ने गुरु नानक महाराज जी ने उस जज का मन तो पहले ही प्रेरिया सी भी मैं इहनूं हुण छड्ड किवें सकदा, उहनूं कोई जगह मिल नहीं सी रहा, कोई बहाना जज नूं। वो जज हस पिया तिड़ करके, कहंदा भी बिल्कुल ठीक है। उहने उसनूं लिख दिता भी गलती नाल मैं इहनूं फांसी की सजा दित्ती है। और जब पूरी इनकुआरी के मुताबिक जब देखा जाता तो इहदा कसूर कोई नहीं सी। जे ਇਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਬਈ ਉਹ 7 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਘਰ। ਫਿਰ ਮਿੰਟ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ, 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਘਰ ਆ ਜੂ। ਉਹ साधु दे बचन रब किवें पूरे करदा है। चर्च जो कुछ करे सोई प्रभ माना, वाहिगुरु मन लैंदा रब दियां अपने प्यारे दियां, जो भी कुछ वो कहंदा है रब नूं ओही चीज भा जांदी है, चंगी लगदी है, ते वो उसनूं मन लैंदा अपने प्यारे दी कीती होई नूं। 9 तरीक नूं सही 10 वजे वो घर आ गया, ते सारी घरदियां नूं गलबात दस दित्ती। फिर तो खुशियां दौड़ पियां, खुशियां तो उस दिन ही हो गई जिस दिन बचन किया सी। पर जदों 9 तरीक नूं 10 बजे कहा वो घर आ जाएगा, बेटा रोणों हट जा, नाम जप, उन्होंने कोई दस्या मूल मंत्र जां इहदा पाठ करी जा। गुरु नानक महाराज समर्थ है, वो तो सेक भी नहीं लगन दिंदा, जिन्हों चाहे उन्होंने बचा सकते हैं गुरु नानक महाराज। जा पुत्री आपदे उत्थे राजस्थान विच संतपुरे जिहड़ा जिथे तू ब्याही होई है उत्थे चली जा, उहनूं उड़ीकी 9 तरीक नूं 10 बजे घर पहुंचू। ओह अड़ीकदी सी ओह बेचारी। 9 तरीक नूं सही 10 बजे वो घर पहुंच गया।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਮਾਨਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕੁਛ ਬਚਨ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਜਰਗ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਇਤਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਾਰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਕਾ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਕਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾ ਵੱਧ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿੱਜ ਵੇਹਾ ਬਾਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਨਮੜਾ। ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨੀਏ। ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਾਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।